न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 बुद्ध्याधितत्व परिचिह्नित गोपवेशं बुद्ध्यादितत्व परिचिह्नित गोपवेशं सिद्धानुभावितम् अशेष जगन्निवासं सिद्धानुभावितम् अशेष जगन्निवासं नासाग्रलग्न नवमौक्तिक चन्द्रबिम्बं नासाग्रलग्न नवमौक्तिक चन्द्रबिम्बं बिम्बाधरं चन्द्रबिम्बाधरं भवभयप्रशमं नमामि बिम्बाधरं चन्द्रबिम्बाधरं भवभयप्रशमं नमामि नमामि मत्स्यकूर्मवराह नरमृगवामनामर भार्गवा मत्स्यकूर्मवराह नरमृगवामनामर भार्गवा मत्स्यकूर्मवराह नरमृगवामनामर भार्गवा मत्स्यकूर्मवराह नरमृगवामनामर भार्गवा वामनामर भार्गवा वामनामर भार्गवा कुत्सितारि विराम दशरथ राम बलरामा भवा 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 हे राम बलरामा भवा हे राम बलरामा भवा कृष्ण गोविन्द माधवा मुरारी चौरी कृष्ण कृष्ण गोविन्द माधवा मुरारी चौरी कृष्ण गोविन्द माधवा मुरारी चौरी कृष्ण कृष्ण गोविन्द माधवा
समुद्र विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा कृष्ण कृष्ण कृपा समुद्र विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा कृष्ण कृष्ण कृपा समुद्र विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा कृष्ण कृष्ण कृपा समुद्र विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा विकृष्ण बुद्ध गुणाकरा कृष्ण बुद्ध गुणाकरा कृष्ण कल्कि शरीर खल जन नामर शुभकरा कृष्ण कल्कि शरीर फल जल नामर शुभकरा कृष्ण कल्कि शरीर खल जन नामर शुभकरा कृष्ण कल्कि शरीर फल जल नामर शुभकरा कृष्ण कृष्ण गोविंदा माधवा मुरारी शौरी कृष्ण कृष्ण गोविंदा माधवा शुद्ध सुखानुभूति निरंजना किल रंजना नित्य शुद्ध सुखानुभूति निरंजना किल रंजना निरंजना किल रंजना निरंजना अखिल रंजना निरंजना अखिल रंजना निरंजना अखिल रंजना नित्य शुद्ध सुखानुभूति निरंजना किल रंजना नित्य शुद्ध सुखानुभूति निरंजना किल रंजना प्रत्यगे कर शैक विग्रह परम पावन पावना 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 परम पावन पावना परम पावन पावना कृष्ण कृष्ण गोविंदा माधवा मुरारी शौरी कृष्ण कृष्ण गोविंदा माधवा मुरारी शौरी मुरारी शौरी मुरारी शौरी गोप गोपी गोप पावन गूढ़ परतत्वाच्युता 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 निगूढ़ परतत्वाच्युता निगूढ़
अच्युता निगूढपरतत्त्वाच्युता तापहर नारायण तीर्थ संताकरा गोपालका 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 कृष्ण कृष्णा गोविंदा माधवा मुरारी गौरी कृष्ण कृष्णा गोविंदा माधवा मुरारी गौरी कृष्ण कृष्णा गोविंदा माधवा मुरारी गौरी कृष्ण कृष्ण गोविंदा माधवा मुरारी गौरी मुरारी शौरी मुरारी गौरी मुरारी शौरी मुरारी गौरी मुरारी शौरी कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण जय जय कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण जय जय कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण जय जय कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण जय जय राधा कृष्ण बाल कृष्ण कृष्ण जय जय राधा कृष्ण 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 जय जय राधा कृष्ण बाल 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 कृष्ण जय जय गोपाल कृष्ण जय जय बाल कृष्ण जय जय गोपाल कृष्ण जय जय बाल कृष्ण जय जय కృష్ణుడు నామం గట్టెక్కిస్తోంది, కృష్ణుడి తత్వం గట్టెక్కిస్తోంది. ఒక తృప్తి, ఆశాపాశాలు అనేటువంటి వాడికి, బంధింపబడిపోయినటువంటి మానవుడికి ఒక నిజమైన తృప్తి అనేటువంటిది భగవన్నామం ఒక్కటే అందిస్తోంది. తత్వం అన్నీ ఉండిపోతాయి. భగవన్నామం ఎవరు దొంగిలించలేరుగా మన నుంచి. అందుకని అమ్మ రాధమ్మ తల్లి ఎదురు చూస్తుందట, స్వామివారిని ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు వస్తారు, ఎలా వస్తారు, ఏమొస్తారు, ఎలా వస్తారో, ఎలా చేస్తారో. ఆవిడ అంతకు ముందేం చూసలేదే, అంతకుముందు కృష్ణుని వేరుగా ఏం చూసలేదుగా. సాధకుడండి అంతకుముందు చూడకపోవచ్చు, కానీ ఆవేదనే అక్కడ ఒక రూపాన్ని ధరించి వస్తుంది. అక్కడ వచ్చేసరికి చక్కటి ఆ చిన్ని పాదాలను వేసుకుని, చిన్ని చిన్ని పాదాలు, ఆ పొత్తిడిలో ఉన్నటువంటి కృష్ణయ్య రాధమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇలా ఆడుకుంటున్నట్ట. ఆడుకుంటూ ఉంటే వెంటనే రాధమ్మ ఒకసారి ఇలా దగ్గర తీసుకుందట. ఆ పాదాలు తన శిరస్సు జరిగిందట. కొద్ది క్షణం అసలు తను తాను మర్చిపోయిందట.
మరి అంత చిన్న బాలుడికి అంత ఎత్తుకునేటువంటి వయసున్న రాధమ్మ తల్లి మరి అక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? రూపనామ క్రియారహితమైనటువంటి అనుభూతి ఉంది. బయట ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మాటలకి శిరస్సు వంచుతామా? మాటలతో పని ఏంటి మనకు? అసలు నిజంగా ఆకలేసిన వాడికి మాటలతో పని ఏంటండి? ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం దొరుకుతుందో ఆకలి అలా వెతికిస్తుంది. దొరికిన దాన్ని గబగబా తినేట్టుగా చేస్తుంది. ఆకలికి రూపం లేదు. అలాగే ఆవేదన భగవంతుడిని పొందాలి. భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని మనం స్థిరంగా చేసుకోవాలి. అందుకనే ఆమెని తోడిచ్చి పంపించాట నందులు. నందమహారాజు వారు ఉంటుంది ఒక చోట. నందమహారాజు వారు ఈ గోవుల్ని వాటిని కూడా మరి వెళ్ళిన తర్వాత అలా అలా వెళ్ళి చిన్న బాలుడు వదిలిపెట్టి ఉండేవాడు కాదట కృష్ణయ్య. తోడొచ్చాడట. తోడొస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఈ కృష్ణయ్యని ఇంటికి చేర్చమని రాధమ్మకు అప్పచెప్పాడట. రాధ పెద్దది గనక, రాధమ్మ తల్లి పెద్దది గనక, నేను నువ్వు కొంచెం ఈ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి నువ్వు కొంచెం ఇంటికి తీసుకెళ్ళవయ్యా, ఇంటికెళ్ళు, నీతో తీసుకువెళ్ళు. ఎక్కడికి అని చెప్పలా, నీతో తీసుకువెళ్ళు అంటే జీవ బ్రహ్మ ఐక్య అనుసంధానం. అక్కడ జీవుడికి బ్రహ్మ లేకపోతే జీవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి? అసలు లోపల చైతన్యం లేకపోతే జీవుడు ఉన్నాడా? జీవుడికి ఆధారం లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యమేగా. జీవుడు వేరుగా లేడు. ఇక్కడ ప్రకృతి ఆధారం ఏమిటి? చైతన్యం. నువ్వు జడాన్ని చూసి ఇది జడం అనుకున్నా అది జడంగా ప్రకాశిస్తుంది. చైతన్యమే ఎక్కడ? నువ్వు కదిలేట్టుగా ప్రకాశిస్తున్నావు జంగమంగా, అక్కడ స్థావరంగా అది ప్రకాశిస్తోంది. కానీ అణువణువు బ్రహ్మతోనే ప్రకాశిస్తుంది, చైతన్యంతోనే నిండి ఉంది. అనోరణీయాన్ మహతో మయ్యాన్ ఉంది కదా, ఉపనిషత్తులు ఘోషిస్తున్నాయి, భగవద్గీత వాక్యంలో ఉంది. అందుకని న్యూక్లియర్ బాంబు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే చాలా చిన్నది, సూది మోన కంటే కూడా చాలా అందులో. కానీ అది ఎంత పనిచేస్తోంది? దేని మీద నా బాంబు వదిలితే కొన్ని దేశాలు పోతున్నాయి. మరి అదే అంతా ఉంటే భగవంతుని యందు నిలబడినటువంటి విశ్వాసం ఎంత కావాలి మన జీవితానికి? భగవంతుని కొద్దిగా గుర్తిస్తే చాలు, తిష్ట వేసి కూర్చుని అంతా తానే అని. అందుకనే దానికే మనకి చక్కగా మళ్ళీ అందులో చెప్పారు, మేఘైర్మేదురమంబరం వనభువ శ్యామాస్తమాలద్రుమై నక్తం భీరురయం త్వమేవ తదిమో రాధే గృహం ప్రాపయా ఇద్ధం నందని దేశతశ్చలితయో ప్రత్యద్వ కుంజద్రుమో రాధా మాధవ యోర్జయంతి యమునా కోలే రహ కేళయః రాధా మాధవయోర్జయంతి యమునా కూలే రహ కేళయః ప్రాపయ అప్పచెప్పాడు, తీసుకువెళ్ళు. చిన్నపిల్లలకి తీస్తారండి తీసుకెళ్ళమని, పెద్దవాళ్ళకి అప్పచెప్తారు. మరి ఎంత పెద్దది రాధమ్మ తల్లి మరి ఇక్కడ? మరి భక్తుని అనుభూతి ఏమవుతుంది అక్కడ? అంటే పరమాత్మ వస్తువుకి చిన్న పెద్ద అంత ఇంత అనేది అనంతం. కాబట్టి భక్తుని హృదయం ఎంత ఎంత ఆస్వాదించగలుగుతుందో అనంతం. అక్కడ ఏమనంతం? అనంతం, అనంతం. భక్తుని హృదయం అంత అనంతమైనటువంటి భగవద్ వస్తువుని, ఆ భగవత్ స్వరూపాన్ని ఆకలింపజేసుకున్నా అంటే భగవంతుడి కంటే భక్తుడు ఇంకెంత గొప్పవాడండి? అబ్బా,
కనిపించినటువంటి మనసులో బంధిస్తున్నాడు. అంత భగవంతుని యొక్క ఆస్వాదన పొందేటువంటి అటువంటి స్థితిని ప్రసాదించాడు ఆ మహానుభావుడు గురుదేవులు అన్నటువంటి ఆ భక్తి హృదయం ఇంకెంత గొప్పది. మరి వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి రాసక్రియ ఏమిటండి? రసో వయసహ తెలిసి తెలియని విషయాలతో మాట్లాడుకుంటున్నారే తప్ప పాపం అవివేకమే. వివేకం కాదని తెలియని స్థితి. మరి వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ? వాళ్ళు వెళ్తూ వెళ్తూ రాధమ్మ ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తుందేమో, అవకాశం రానే వచ్చింది, వచ్చిన భగవంతుని విడిచిపెడితే ఎలా కుదురుతుంది? అందుకని ఏమిటనే ఎంత జుర్రుకోవాలో అవకాశం ఉన్నప్పుడు. అందుకనే మహాత్ముల సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు బోధామృతాన్ని మనం గ్రోలేటప్పుడు కళ్ళతో ఆ మూర్తిని తాగేయాలి, ఆస్వాదించాలి, చెవులతో బాగా వినాలి, ఖాళీ లేకుండా వినాలి, మనసుతో గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఈ బాహువులతో కాదు పట్టుకోవటం. రాధమ్మ తల్లి పట్టుకుందంటే అలా పట్టుకుంది, మనసుతో పట్టుకుందాడు.